Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jalil Tasawwur Sirah Hadratu Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad wa hadratu Syekh Al-Qurra Mursyidina Bahjana Sahibul Wafa Bahjana Marifi hadratu Syekh Ali Hanafiyah Akbar Al-Fatihah. Oh yeah.
ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
على رأسه العصائر
اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم فرح بها بين يدي القيامة في ظهره علامة تدل النذر وما تطيعه السحائب وجري الجبين ويلي الهوائب النبي الأرواح بني القوم الأمي الحبيب سمعه يسمع صريح الكرم كمن بصره إلى السبع الطباق ثاقبا قدمه وقبله البعير فزل ما اشتباه من المحال والنوائب آمن به الذنب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجذع حين حزين ونادبا يناه للأمر بلغه ما في المضاعف والمشارب قلبه لا يوقظ ولا ينام ولكن للخدمة عنه والدوام مراقب إن أوذي ولا يعاقب وإن خوصب يصمت ولا يجاهب أربعه إلى أشرف المراقب في ربه لا تنبغي قبله ولا بعده لراقب في موقف من الملائكة يقول مع سائر المواكب فإذا تطلع إليه وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين قلت له أنا النذير والمخاطب اللهم صل وسلم عليه ثم أردهم من العرش قبل أن يشرد القمر وقد لا جمع المآرب وإذا شركت تربة طيبة منه بشرة غالب سعت إلي أرواح المحيط على الأقدام والنجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى النبي محمد صلاة الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناصب والمراتب. أحمده على ما منح من المواهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب المشارق والمغارب. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي الوآثر والمناقب، صلاة وسلاما دائمين متلازمين، يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أول ما نستمتع بإيراد حديث وقال عن النبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما. قال في حقه من لم يزل سميعا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحديث الأول عن بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق، أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قريشا تسير بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألفي عام. يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في قيمته. قال صلى الله عليه وسلم: فأطلقني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم، وحملني في السفينة في صلب نوح، وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين قذف به في النار. ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصنام الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة، حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاح القبر. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على محمد. صلوا عليه.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار
عن كعب الأحبار قال علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله السرور فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخطب آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه للشام يقص شعره ويتزر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم بالقتال قلوبهم وصاحبهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثلثين يدخلون الجنة بغير حساب وثلثين يأتون بذنوبهم وخطاياهم ويغفر لهم وثلثين يأتون بذنوبهم وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة أيها فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم يدخلوا بأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فيقول الحق عزتي وجلالي لا يعد من أخلص لي بشهادتك ومن كذب به أدخله الجنة برحمتي يا عز جلالي الوقود وخلاصة إكسير الوجود مالكك قاسر ولو جاء ببذل الجمود وواسبك عاجزا عن الخصر يا خير خرجت من حصان الكرم والجود الكون إشارته وأنت المقصود يا أشرق من نال المقام المحمود وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك شهود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أبلغكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الرحمن حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما آل أوانه لشمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات
وأكفله يتيمه وأطهره أهل بيتي وأهل بيته طهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي من كتاب وجنا عنا الظلام يا نبي من كتاب وجنا عنا الظلام وحمانا بالهدى وسقانا فحكام
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi al-huda sabaqal awwali ma bil wujudi bi asriha bal kullu minhu bil haqiqati muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani kana ma'il fil jannah. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, para asatidah, para jamaah undangan rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pada malam hari ini kita semuanya masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah sehingga bisa menghadiri undangan daripada keluarga Bapak Haji Adi Pamungkas keluarga dalam rangka memperingati Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu wujud kecintaan kita atas anugerah lahirnya manusia paling agung dan paling mulia di muka bumi ini, yang telah membawa risalah dari Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Dan tak lupa salawat wa salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, untuk menyingkat waktu akan saya sampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, tadi dibuka pembacaan Maulid tiba. Yang kedua, nanti tawasul dan kedua Fatihah untuk ahli kubur, yang antara lain dihadiahkan untuk almarhum Bapak Yusnadi, almarhum Bapak Rosidi, almarhumah Ibu Sri Estu Ningsih, dan almarhum Mbah Pandi serta almarhum Mbah Iskandar. Acara berikutnya yaitu tilawatil Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Asrori. Yang selanjutnya adalah sholat mahlul qiyam. Yang ke-10 Maidatul Hasanah yang disampaikan oleh Gus Ilmi Hidayah. Yang ke-11 sambutan dari tuan rumah. Yang ke-12 doa penutup yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Khairul Mukhlis, dan yang terakhir ramah tamah. Marilah para hadirin, kita awali acara ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hadini wa ala kulli sholihah. Ridhoillahi ta'ala. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi al-rahma'in sayyidina lana lahumul Fatihah. Alhamdulillah wa alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wal ulama'i wal 'amilin wal muhsin wal musannifin wal mujahidin fisabilillah rabbil alamin. Khususan sultan al-auliya mubarrakan syadul qadir jalani Allah wal auliya tisadil jawiyah wa usulih wa ma'alim barakatihi wa asrarihim wa ulum nafaatihim fi dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Lahumul Fatihah. Ya Allah ya Allah. Khususan abaina wa ummahatina wa jadatina wa jadatina wa sayyihina wa man alamana wa man ajajana wa man du'ana wa man habba ilayna wa nakhusususunan ila rahim mustaqim wa
rohi Bapak Masidi wa rohi Ski Askuningsi wa rohi Bapandi wa rohi Pak Iskandar wa jami'al kubur muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi syarqil 'azim wa barik Bismillahi lana lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa liqada'i hajatin wa hajatikum min ajril qubur. Bismillahi lana lahumul Fatihah. Acara berikutnya yaitu tilawatil Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Asrori. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات
Bukan
Sampaikan terima kasih untuk tilawatil Quran yang telah disampaikan oleh Ustaz Rohli. Mudah-mudahan bisa membawa berkahan untuk kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Masuki acara berikutnya yaitu Sholawat Mahlul Qiyam kepada Kubhatro kami persilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tantazal arshu qaraban wastiwa syarah wazdada al-kursiyu haybatan wa waqara wa amtala'at as-samawatu anwara وضجت الملائكة تنزيلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله
الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل الإله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلى سيدنا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر عليك فارتبت القلوب إسلام مسلك عليك يا وجه الصون يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الربيعين يا
Disampaikan terima kasih untuk bacaan seperti yang telah dibawakan oleh Guru Sholawat Nurul Hidayah. Mudah-mudahan bisa memberkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Masuki acara berikutnya yaitu Maidotul Hasanah yang akan disampaikan oleh Gus Ilmi Hidayah. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati zatika fi kulli waqtin wa hin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para penyai, para asatidz, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Mukarram, guru kita semua, Kiai Haji Ahmad Mukhlis, ingkang senantiasa kula ta'zimi. Lajeng dateng Sohibul Hajat, Sohibul Bait, Bapak Adi Pamungkas sekeluarga, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa berkumpul di majelis yang penuh barokah, penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma min baitin aw mahalik aw masjidin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa haffaz malaikatu ahla zalika makan wa ammahumullahu birrahmah warridwan. Tidak ada satupun rumah atau tempat apapun atau masjid yang di dalamnya dibacakan quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam, dibacakan maulid nabi, illa hafat malaikat, tempat itu dikelilingi oleh para malaikat, dipenuhi oleh malaikat. Ahla zalika makan, di sela-sela penduduknya atau orang-orang yang hadir di tempat itu. Apakah kita bisa melihat malaikat? Coba Bapak Ibu dilihat samping-sampingnya. Siapa tahu itu malaikatnya. Kalau bukan ya berarti itu tetangganya. Ya sudah jelas. Wa annahumullahu ta'ala birrahmah warridwan. Allah menggerojok, menganugerahkan, menggerojok habis-habisan rahmat dan ridhonya Allah. Betapa beruntungnya Bapak Ibu malam ini kita bisa duduk bersama di sini, di tempat yang penuh barokah dari Allah. Mungkin memang tidak ideal atau tidak sempurna menurut nafsu kita, tapi bagi Allah ini tempat yang sangat disenangi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, suatu ketika Syekh Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, seorang pembesar tabi'in, ini didatangi oleh tetangganya, seorang mak-mak, seorang ibu-ibu.
karena trennya kan the power of emak-emak. Jadi seorang ibu-ibu ini datang ke rumahnya Syekh Hasan Al-Basri. Beliau ini curhat gitu. Curhatnya ini agak serem. Wahai Syekh, tolong beritahu saya cara untuk bisa bertemu dengan anak saya yang sudah meninggal, katanya dia. Jadi ini agak seru nih, kepingin ketemu orang yang sudah mati. Kenapa panjenengan kok pengen melihat anaknya, kan sudah mati? Iya, saya ini tidak tahu kenapa. Saya tuh kok kangen banget, ada perasaan, nggak tahu, saya ini pengen sekali, bukan sekedar rindu biasa katanya. Singkatnya dari dialog itu, Syekh Hasan Al-Basri ini seorang guru, maha gurunya para tabi'in ulama salafus saleh, itu memberikan tips barangkali bisa bertemu dengan putrinya yang sudah lama meninggal itu setelah sholat isya. Panjenengan nanti sholat sunnah 4 rakaat, masna, artinya 2 kali salam. Setelah baca suratul Fatihah, baca surat At-Takasur. Surat apa? At-Takasur. Alhaakumut takasur. 4 rakaat itu semuanya setelah Fatihah baca surat At-Takasur. Nanti kalau sudah selesai salam, ibu hadiahkan Fatihah dan hadiahkan pahala sholat itu kepada putri panjenengan. Barangkali nanti bisa panjenengan dapat isyarat untuk melihat atau ya ada informasi lagi. Sehingga cerita itu dilakukan, sehingga betul malam harinya itu si ibu ini bermimpi bertemu dengan anaknya di alam barzakh. Tapi kondisinya tidak seperti yang diharapkan, Bapak Ibu. Anaknya ini berpakaian api, dililit oleh api, diikat oleh api, ditempatkan di pembaringan api, intinya berlautkan api siksa. Sehingga si anak ini menjerit-jerit, tersiksa, ibunya ini tidak kuat. Sebelum subuh ibunya terbangun menangis, kemudian cepat-cepat setelah subuh kembali ke Syekh Hasan Al-Basri. Disampaikan, wahai Syekh, apa yang panjenengan ijazahkan kemarin saya lakukan dan kondisi anak saya seperti ini. Syekh Hasan Basri ini agak, memangnya apa yang dia lakukan? Saya kurang tahu, perasaan anak saya biasa-biasa. Tapi pikirnya saya Hasan Al-Basri, ya ngapain juga nyari aibnya orang. Ya sudahlah gitu. Tapi ya penasaran. Akhirnya pas malamnya ganti Syekh Hasan Basri, mungkin karena beliau saking walinya, seorang yang dekat kepada Allah, kerentaknya itu diijabah oleh Allah, dipertemukan dengan si anak itu. Tapi kondisinya jauh berbeda. Selama beberapa hari itu kondisinya jauh berbeda. Syekh Hasan Basri seperti ada di sebuah taman istana yang luar biasa, yang tidak pernah terbayang oleh mata, tak pernah terbayang oleh pikiran, terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga. Dan di situ ada banyak penghuni-penghuninya yang bersih, cantik-cantik, ganteng-ganteng, tidak seperti di GBG ini. Jadi glowing semuanya, glowing ya istilahnya. Akhirnya ketemulah dengan si anak, si tetangganya tadi yang sudah meninggal.
Ning, kok Ning, apa ya? Bahasa Arab ini. Yuk. Katanya ibu sampean kemarin itu sampean ada di tumpukan api, lilitan api, berbalutkan lautan api. Tapi sekarang kok ada di sebuah pertamanan yang luar biasa, ini di mana? Lalu si anak perempuan ini menjawab pada Syekh Hasan Al-Basri, wahai Syekh, apa yang dilihat oleh ibu saya kemarin itu betul. Saya memang sempat mendapat siksa di alam barzah itu beserta dengan 70.000 orang lainnya. Lalu seketika itu setelah ibu saya menemui saya, besoknya atau beberapa hari berikutnya, ada seorang soleh, bukan Pak Soleh, tapi orangnya itu soleh, seorang yang ahli ibadah, ulama, lewat di depan pemakaman itu. Lalu si orang soleh ini mulut salam. Setelah kita biasanya kan assalamualaikum ya, hanya kubur dan sebagainya, ahli dia, antum salam dan sebagainya. Beliau itu, si orang soleh itu membaca sholawat 1 kali. Dan beliau khususkan, beliau tujukan hadiah pahala Fatihah itu kepada seluruh ahli kubur yang ada di pemakaman itu. Maka seketika Syekh, kami ini yang 70.000 orang yang disiksa itu seketika oleh Allah dibebaskan dari siksa api neraka. Maka betapa beruntungnya seperti di pembukaan kita itu sekarang berada di tempat yang penuh rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita tadi sudah berapa kali baca sholawat. Mungkin ada yang baca sholawatnya sambil main HP, sholawat. Mungkin ada yang ngobrol-ngobrol sama temannya, sholawat. Tapi itu tidak masalah. Keistimewaan sholawat itu kata Nabi, meskipun orangnya tidak ikhlas, tetap diganjar 10 kali lipat oleh Allah, tetap diterima oleh Allah. Lalu bagaimana dengan orang yang ikhlas, wahai Nabi? Hanya Allah yang tahu pahalanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ada di acara Maulid Nabi, tentunya sudah sering ya, para ulama, para kiai, para habaib, para adai menyampaikan sejarah-sejarah Nabi. Panjenengan mungkin juga hafal, bahkan mungkin lebih hafal dari saya. Hijrah dari Mekah ke Madinah, wafat di Madinah, istrinya siapa, anak sudah. Tapi yang ingin saya sampaikan yang singkat saja, karena saya tuh tidak enak sama yang mukhlis gitu ya. Kok yang ini kok didahului gitu kan, ya gimana. Tapi karena saya ini sering ngerepoti Pak di Pamungkas, jadi kalau saya diminta tolong ya saya harus aku dulu ya. Sebenarnya akan beliau lah yang harus lebih untuk menyampaikan. Bapak Ibu, kalau kita cerita Rasulullah tidak ada habisnya, tidak ada habisnya. Baik dari sejarahnya, ajarannya, akhlaknya beliau. Kita membahas fisiknya saja orang tidak bisa. Para sahabat Nabi itu kalau ditanya fisiknya Nabi itu belum selesai udah nangis beliau, ya. Belum selesai cerita sudah nangis. Mungkin baru menceritakan wajahnya sudah nangis. Baru menceritakan kebaikannya dengan keluarganya, para sahabat sudah nangis. Makanya sampai ada yang mengatakan kalbadri seperti rembulan, ada yang seperti matahari beliau bikin, karena saking sempurnanya tidak bisa dijelaskan dengan kata. Apalagi saya yang di sini yang nggak pernah ketemu Nabi, mau cerita fisiknya ya, walaupun dibaca kitab Sama'il ya.
Maka izinkanlah saya para jamaah untuk sedikit memberikan gambarannya bahwa Rasulullah itu orangnya seperti dalam hibah yang dibaca oleh rekan-rekan grup sholawat yang mungkin kita sering dengar juga, bahwa Rasulullah itu yunsahu lil insan wa yafsahu fil ihsan. Itu kan ada di dalam baitnya hibah. Rasulullah itu yunsahu lil insan, paling banyak menasehati kepada manusia, kepada umat, kepada orang-orang. Bukan berarti Rasulullah itu suka ceramah, bukan. Kata para ulama, arti nasihat, makna dasar dari nasihat itu adalah mengharapkan kebaikan. Jadi Rasulullah adalah orang yang paling mengharapkan kebaikan kepada umatnya lebih daripada diri mereka sendiri. Jadi kalau kita, Bapak Ibu, sebagai orang tua misalnya, mengharapkan anak-anak kita itu soleh, Rasulullah jauh lebih mengharapkan anak-anak kita menjadi orang yang soleh. Kalau kita mengharapkan supaya kita ini menjadi orang yang baik dengan tetangga-tetangga yang baik dengan kita, Rasulullah jauh lebih mengharapkan agar kita menjadi orang yang baik pada tetangga kita. Jadi itulah salah satu makna dalam Al-Quran kata para ulama tafsir, bahwa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma antum harisun. Itu maknanya bahwa Rasulullah itu sangat kepingin umatnya ini selamat, umatnya ini soleh semuanya. Rasulullah jauh lebih mengharap daripada diri kita sendiri. Tapi yang paling penting saya ingin masuk ke bait berikutnya, yafsahu fil ihsan. Rasulullah itu sangat longgar, luas di dalam kebajikan. Apa itu maknanya? Rasulullah itu tidak mengkapling bahwa seperti kita ini kan suka mengkapling kebajikan. Kalau orang jarang ke masjid, itu hanya mau nggak ada api. Kalau orangnya itu nggak aktif di grup WA-nya RT, misalnya, itu orang ini kayaknya antisosial ya orang ini. Kita itu sudah menjudge duluan bahwa seolah-olah orang itu kalau nggak berperilaku begini nggak baik. Rasulullah nggak begitu. Rasulullah itu kebajikan itu banyak, kebaikan itu banyak. Orang yang tidak melakukan satu kebaikan belum tentu dia itu bukan orang baik. Maka ketika Rasulullah itu sampai ketika ngaji di masjid, ada anak muda itu cuma lewat gitu saja. Jadi umpamanya kita duduk begini, karena dulu masjid Nabawi tidak ada tembok dan tidak ada apa-apa. Umpamanya kita lagi duduk begini, Rasulullah sedang ceramah, ada pemuda itu lewat, masih muda, badannya kekar, lewat di belakangnya situ. Nggak duduk di mana? Di majelisnya Rasulullah. Cuma lewat gitu. Ada beberapa sahabat yang duduk di belakang. Wah, ada itu kurang ajar. Rasulullah lagi dalam kok duduk saja tidak dilewati. Kata Rasulullah, biarkan. Bahwa orang yang mungkin dia itu punya tanggungan di rumahnya yang harus dinafkahi, sehingga dia mungkin berangkat untuk mencari nafkah bekerja, itu juga fisabilillah. Orang yang merawat orang tuanya sakit, itu juga fisabilillah. Kata siapa fisabilillah itu harus mesti ngaji di masjid. Jadi yafsahu fil ihsan, sangat luas kebajikan itu. Rasulullah tidak pernah menjudge orang itu, wah ini nggak aktif di sini, nggak ikut ngaji. Makanya kalau kita ini ada acara atau apa undangan, orangnya tidak datang, yang luas, yang enak. Siapa tahu
Tahu orangnya itu lagi ngajarin anaknya ngerjakan PR. Loh, itu kan juga kebajikan. Kenapa kita harus mengakui kebajikan itu? Ini yang mungkin kurang digembar-gemborkan, bahwa yang kita tiru itu tidak usah yang daki-daki dulu, tidak usah yang Rasulullah sholat tahajud kakinya bengkak. Panjenengan kalau niru itu ya sehari mungkin bisa, tapi habis itu nggak tahajud banyak. Tapi yang karakter yang kelihatannya sepele tapi itu sangat menentukan, itu sangat menggambarkan Rasulullah itu orangnya enakan, orangnya luwes, tidak kaku, tidak keruh. Itu harus dikampanyekan. Makanya suatu ketika Rasulullah itu ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayil islami afdal?" Islam yang paling utama, yang excellence itu bagaimana sih? Islam yang terbaik, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, redaksi Al-Islam di sini itu ayil muslimin. Maksudnya orang Islam yang paling baik, yang excellent itu bagaimana sih? Apakah orangnya yang paling pintar baca Quran? Apakah orangnya yang paling banyak ibadahnya? Orang yang terbaik bagaimana ya Rasulullah? Jawabnya Rasulullah, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Ternyata itu orang Islam yang paling baik itu adalah orang yang orang lain itu tidak kena gangguan tangan dan lesannya. Kembali, lesan dan tangan. Orang sekarang gampang mencaci maki, gampang untuk menebarkan kebencian. Semua tidak. Kalau ingin jadi orang yang terbaik, nggak usah lagi. Mungkin sholatnya ya basic lah, standar, pokoknya 5 waktu. Tapi standar. Kasih berikan nama masjid tak betul-betul. Enggak. Ini biasa. Silakan biasa. Tapi orang itu sangat enak. Dengan tetangga tidak ada masalah. Dengan saudara tidak ada masalah. Itu yang sahu fil ihsan tadi. Bagian dari itu. Selamat dari lesan dan tangannya, artinya dari perbuatannya. Lek duit utang ditagih nggak bayar. Gitu. Kita banyak sekarang nampak syariah misalnya, tapi ketika ditagih bulat nggak karuan. Itu meskipun orangnya rajin ke masjid nggak Islam, kata Rasulullah. Nggak, bukan Islam yang terbaik, bukan orang Islam yang terbaik. Orang Islam terbaik itu selamat dari kezalimannya. Menunda-nunda bayar utang itu zalim. Sudah jatuh tempo masih ditunda-tunda. Justru menyegerakan bayar utang itu excellent, itu afdol. Jadi ini yang mulai agak hilang ya, mungkin ya, agak terkikis kalau nggak hilang, mungkin mulai berkurang. Bahwa hal-hal yang dasar di dalam kemasyarakatan, di dalam pergaulan, bahwa Islam itu adalah enak pada sesama. Orang kalau melihat excellent seperti itu, perilakunya itu, orang lain akan tertarik. Bukan dari atributnya, bukan dari sopannya, ada yang masih pakai sopan ini, bukan dari mudeng-mudengnya yang, atau dari apa, macam-macam lah, yang sifatnya atributif, bukan itu. Ternyata orang yang terbaik itu adalah yang selamat dari lesannya, selamat dari gangguan tangannya, selamat dari rasan-rasannya. Itu orang baik. Maka karakter-karakter yang begini ini yang harus banyak menurut saya harus banyak dikampanyekan, disampaikan, sehingga orang niru itu konkret gitu. Orang Barat itu
memang teorinya bagus, tapi hal tertentu juga mereka nggak bisa melaksanakan. Nah, seringkali mereka tertarik pada dunia Islam, orang di luar Islam karena akhlak, bukan karena debat. Kalau orang menebarkan Islam menang debat, suatu saat orang itu kalah debat lagi, dia akan kembali keluar dari Islam. Tapi kalau orang itu tertarik pada Islam karena akhlaknya, karena perilaku daripada si pembawa Islam ini, dan itu yang dilakukan oleh para penyebar Islam di tanah Jawa, di Nusantara yang kita kenal dengan Wali Songo, itu adalah akhlaknya, bukan dengan perang, bukan dengan menang debat, tapi dengan akhlak, pendekatan yang persuasif, yang personality, penuh keramahan, bukan marah. Ini yang di dalam maulid harus dihidupkan lagi, bahwa Rasul itu longgar, enak orang. Makanya dulu ada seorang sahabat yang beliau berumur panjang sehingga menangi zaman tabi'in. Bapak Ibu, jadi barangkali ada yang tidak tahu, tabi'in itu adalah generasi sesudah sahabat Nabi. Tabi'in itu generasi yang pernah ketemu, berguru, ngaji kepada sahabat Nabi, tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Itu tabi'in. Jadi dia santrinya sahabat Nabi. Ada sahabat ini usianya panjang, sepuh, yang lain-lain sudah wafat. Ini ada seorang sahabat yang mungkin bukan sahabat yang alim, yang tokoh, enggak, biasa. Hidup sampai masa tapi suatu ketika beliau sholat jamaah, azan, beliau datang ke masjid, ambil wudhu, qomat. Setelah qomat, ontanya si sahabat Nabi yang sepuh ini, ontanya itu lepas, karena dulu kan kendaraannya onta, bukan Innova. Jadi bisa lepas, ontanya itu lepas. Si sahabat Nabi yang sepuh ini kemudian mengejar ontanya, meninggalkan masjid. Ditinggalkan masjid, qomat, nguber onta. Setelah sholat jamaah selesai, para tabi'in ini sing karang-karang ngerasani sahabat Nabi ini. Ini loh Pak, kelakuan sahabat Nabi ini. Nyinyir. Kelakuan sahabat ini, jadi sahabat Nabi menangi kanjeng Nabi. Kayak komat, untune muncul aku berdulu. Sahabat Nabi ini dirasa menangis. Sahabat Nabi menangis. Bukan karena nangis karena apa? Karena dirasani bukan. Beliau mengatakan, saya dari dulu zaman Nabi itu begini. Zaman Nabi dulu itu orang mau beronta waktu masjid nggak apa-apa, orang nggak hadir di majelis lewat juga nggak apa-apa. Rasulullah itu longgar, Islam itu enak. Saya kira tadi ini kok nggak enak ini Islam gitu. Dia mengeluhkan itu, kok saya kok ngomong kok malah kok sok, apa namanya itu? Sok paling alim, sok paling ibadah, sok paling religius. Gitu. Tapi ini generasi kedua setelah sahabat dikritik begitu. Kok sekarang jadi orang sok paling Islami, sok paling takwa, sok paling iman. Orang lain longgar sedikit saya kok gak bisa. Nampak nih sih sahabat Nabi yang seperti ini. Apakah itu terjadi sekarang? Lebih begitu. Jadi karakter Nabi yang enak, yang longgar ini harus juga kita tunjukkan bahwa Nabi itu tidak segala itu. Ada hal-hal yang mendasar yang itu sehari-hari kita justru kita abaikan. Kita mengejar yang terlalu tinggi sehingga yang pendek ini sudah tidak digapai, apalagi yang tinggi. Coba kita praktekkan bahwa Nabi itu tabasa wajahnya, banyak senyum,
Maka ketika ditanya lagi oleh sahabat di dalam hadis Bukhari yang lain, ya Rasulullah, redaksinya agak beda. Ayyul Islami khair. Kalau tadi ayyul Islami afdal. Kalau ini ayyul Islami khair. Orang Islam yang baik itu bagaimana? Kata Rasulullah, taqdimul ta'am, sering ngajak makan-makan, sering traktir, seperti Pak Haji Pamungkas ini traktir kita semua. Itu Islam yang baik. Sering-sering Pak Haji. Kemudian kata Rasulullah adalah orang itu senang menyebarkan salam. Kata Rasulullah, baik pada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Salam mesti ngerti sagam ini liwat itu loh. Malah di koi-koi gak kayak HP yang ini. Kok guyu dia sih pengalaman gue. Sudah tahu itu satu gang, satu RT, satu RW. Kadang-kadang ketemu di masjid, salam, assalamualaikum. Itu orang Islam yang khair, yang baik. Gak usah pakai atribut, pakai Islam itu bagaimana? Saintifik, waduh, keduren Pak. Cobalah ya. Salam dulu dengan tetangga, salam dengan keluarganya. Kalau ditagih utang sih enak untuk menghindar. Kadang-kadang ditagih utang lebih keren daripada sih utangi. Dia waktu terkonyol utang malas-malas. Saya setuju kalau kemudian sakit dari kemana nih? Barang ditagih WA, setelah mengikrah tidak macam. Sampai si nade itu sungkan. Ujungnya sih sungkan masih ditagih utang. Ini masih utang sungkan. Kok pas nang pengajar itu katanya gak enak. Tapi agak ditagih yo. Ya lumayan deh. Jadi hal semacam ini Bapak Ibu, ya, yang sekecil-kecil ini seperti ini. Rasulullah itu begitu. Rasulullah itu enak orangnya. Tidak yang keren, kemudian gak usah lagi dulu. Walaupun basic. Untuk apa panjenengan pakai sorban, misalnya atributnya oke dan sebagainya, tapi sama tetangga gak nyolong sebelah, gak salah. Remeh, ya, remeh. Berarti belum beres ya. Sholatnya belum beres. Nah ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Maka kalau kita akhirnya merujuk pada ayat yang dibaca oleh Ustaz Asrori tadi, kolegi kita yang luar biasa suaranya, ya. Kata yang mungkin sampai terdengar sampai Bandung karena saking tingginya nada suaranya. Yang dibaca beliau, laqad kana Rasulullah uswatun hasanah. Laqad kana Rasulullah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Memang kita sekarang lagi krisis uswah. Apa itu? Teladan. Karena banyak orang yang pintar tapi tidak benar atau kurang benar. Banyak sarjana hukum yang masuk hukuman, pintar tentang hukum tapi ternyata tidak benar, sehingga dia pintar tapi tidak bisa dijadikan teladan. Kita sedang krisis teladan. Mubalik banyak, tukang ceramah banyak, tapi coba yang dijadikan teladan siapa? Maka laqad kana Rasulullah uswatun hasanah. Rasulullah ini adalah semacam fondasi utama untuk dijadikan teladan yang Rasulullah. Dari perilaku yang sederhana dengan tetangga, dengan keluarga, dengan sanak famili, itulah yang dilakukan terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada nurnya, ada sirinya. Ini sebenarnya kepanjangan ya. Ada rencana 20 menit. Maafkan saya, mungkin beri perhatian atau waktu panjang. Mudah-mudahan saya diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan saya karena saya ini dhaif, fakir,
masih harus banyak belajar. Mudah-mudahan ada sirinya dan mudah di hati kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.